Assalamu alaikum. After so many days, today we'll talk about laryngeal carcinoma. So, first, TNM staging for glottis. T1, it is when limited on vocal cord. It is divided as there is two vocal cord, T1A and B. When only one vocal cord, it is T1A, and when it is both vocal cord involved, T1B. And when T2 when it is gone upward or downward part of the larynx, that is supraglottis or subglottis, or impairment of the cord mobility. Okay, and in T3 we know that vocal cord fixation, that is there is no phonation is produced. And in case of T2, when vocal cord mobility is impaired, there is yes, there is impaired cord mobility, so hoarseness of voice is present here. And in T3, vocal cord is totally fixed and no phonation is produced. And also when invade paraglottic space, that is the near side glottic space, paraglottic space. And also near inner cortex of thyroid cartilage when involved, it is T3. Inner cortex of thyroid is T3, and outer cortex, when it is outer cortex, that is T4A. There are some other structures for T4A. T4A, outer cortex of thyroid cartilage and trachea, esophagus, thyroid gland, and extrinsic muscle of the tongue and strap muscle softening. So what are the extrinsic muscles of tongue? That is the genioglossus, hyoglossus, palatoglossus, and styloglossus. Most important, genioglossus is the big muscle of the tongue. And in strap muscle, sternohyoid, sternothyroid, thyrohyoid, and omohyoid. And in case of T4B, prevertebral, when it involves the prevertebral space, that is পেছনের দিকে prevertebral space যখন involved হবে, and in case carotid artery কে যখন encase করে ফেলবে, or any mediastinal structure is involved, that is T4B. T4B, all laryngeal carcinoma জন্য same, that is prevertebral space, vertebral সামনের দিকের space encasing the carotid artery and mediastinal structures, that is T4B. And T4A almost same, but there is little bit difference. So the almost same is outer cortex of thyroid, beyond larynx, that is trachea, esophagus, thyroid, extrinsic muscle of tongue, and strap muscles. And when the structure is supraglottis larynx, then T1, as we know, supraglottis have some subsite. So T1 only when it's one subsite, that is supraglottis. One subsite, that is T1, and more than one subsite involvement or নিচের দিকে glottis involvement, or TMV, that is tongue, base of the tongue, medial wall of piriform sinus, and valgula. This structure involved যখন হবে তখন সেটা হলো T2. তাহলে কি হলো? tongue, medial wall of piriform sinus, and valgula. And cord fixation is T3. And there is some other structures for T3. Previously we know from glottic cancer, paraglottic space, and inner cortex of thyroid cartilage, but here post-cricoid area and pre-epiglottic space is also added for supraglottic. সুপ্রাগ্লটিক যেহেতু উপরের দিকে, এপিগ্লটিসটা উপরের দিকে থাকে, তাহলে এপিগ্লটিসের সামনের দিকে কিছু স্পেস থাকে, সেই জায়গাটা ইনভলভ যদি হয় তাহলে সেটা T3, প্রি এপিগ্লটিক স্পেস।
and also post-cricoid area, cricoid cartilage যেটা আছে তার পেছনের এরিয়াটা যদি ইনভলভ থাকে সেটাও T3 হবে। তাহলে এখানে দুইটা নতুন স্ট্রাকচার অ্যাড হয়েছে। T4A সেম স্ট্রাকচার লাইক glottis, but here thyroid cartilage is added. থাইরয়েড কার্টিলেজটা যখন ইনভলভ হবে তখন সেটা T4A, মানে থাইরয়েড কার্টিলেজ ইনার কর্টেক্স আউটার কর্টেক্স বলে এখানে কোনো ভাগ নাই। থাইরয়েড কার্টিলেজ এখানে ইনভলভ হওয়া মানে T4A, is it? And for subglottis T1 when it is limited to subglottis, T2 vocal cord fixation, impairment, involvement vocal cord with or without impairment, and when fixation T3, T4A previous structure plus thyroid cricoid cartilage. Here involved thyroid cartilage, here two more thyroid and cricoid cartilage. T4V same like previous. So for laryngeal carcinoma, যদি ইউআইসিসিটা একটু মিলিয়ে নিতে পারি তাহলে কনফিউশনটা দূর হয়ে যাবে। এখানে অ্যাকর্ডিং UICC DNB classification of malignant tumor Union for International Cancer Control, Union for International Cancer Control 9th edition, UICC, Union for International Cancer Control. According to it, glottis cancer ঠিক যেভাবে বলেছি সেটাই। তো যখন সাবগ্লটিস ক্যান্সার আসলো তখন ক্রিকয়েড অর থাইরয়েড কার্টিলেজ, সাবগ্লটিস ঠিক আছে, ক্রিকয়েড থাইরয়েড কার্টিলেজ আসলো। এখানে ইনার কর্টেক্স আউটার কর্টেক্স বলে কিছু নাই, থাইরয়েড কার্টিলেজ ইনভলভ হলে সাবগ্লটিসের ক্ষেত্রে T4A, T3 তে কোনো ভেজাল নাই। আর যদি সুপ্রাগ্লটিসের ব্যাপার বলি, সুপ্রাগ্লটিসের ক্ষেত্রে এখানে T4A ইনার কর্টেক্স অফ থাইরয়েড কার্টিলেজ ছিল, আউটার T4A থাইরয়েড কার্টিলেজ ইনার কর্টেক্স অফ থাইরয়েড কার্টিলেজ T3 তে ছিল, T4A তে ইনভার্স থ্রো দ্য থাইরয়েড কার্টিলেজ, মানে আউটার কর্টে ইনভার্ট করছে যখন কর্টেক্সটা ভেদ করে ভেতরে যখন চলে যাচ্ছে তখন সেটা T4A এরকমটাই বলা হয়েছে। আর সুপ্রাগ্লটিসের ক্ষেত্রে কিছু সাবসাইট যেটা ছিল সুপ্রাগ্লটিসের, সেগুলো যদি আমরা খেয়াল করি তাহলে যে এপিগ্লটিসটা আছে সেটা হাইড বোনসের উপরের দিকে নিচের দিকে থাকতে পারে, মানে সুপ্রাহায়োয়েড এপিগ্লটিস, ইনফ্রাহায়োয়েড এপিগ্লটিস। এছাড়া আছে অ্যারিটেনয়েড, পাশাপাশি দুইটা কার্টিলেজকে একসাথে অ্যারি এপিগ্লটিক ফোল্ড, আরেকটা আছে ফলস কর্ড অর ভেন্ট্রিকুলার ব্যান্ড, অর ভেস্টিবুলার ফোল্ড। এই ফোল্ডের আরেকটা নাম হলো ভেস্টিবুলার ফোল্ড, যেটা ফলস ভোকাল কর্ড, ভেস্টিবুলার ফোল্ড অর ভেন্ট্রিকুলার ব্যান্ড, যেটা উপরের দিকে। And glottis has three subsides: vocal cord itself and commissure to anterior and posterior. And subglottis has no other structure. So this is the T of larynx, and the N is a simpler version like head cancer. In one is single ipsilateral
size up to 3 centimeter, single at ipsilateral. টিউমার যে পাশে সেই পাশেই হচ্ছে লিম্ফ নোডটা 3 সেন্টিমিটার একটাই। N2 N2 হচ্ছে 6 সেন্টিমিটার পর্যন্ত, 3 সেন্টিমিটারের উপর। সেটা সিঙ্গেল হতে পারে, মাল্টিপল ইপসিলাটারাল হতে পারে, যে পাশে টিউমার সেই পাশে, অথবা উভয় পাশে হতে পারে, বা কন্ট্রাল্যাটারাল অপোজিট পাশে হতে পারে, সেটার উপর ডিপেন্ড করে A B C। ওকে, দেন N3 হচ্ছে 6 সেন্টিমিটারের বেশি, যেটা সেটাই N3। এছাড়া N3B যেটা, সেখানে এক্সট্রানোডাল এক্সটেনশন থাকলে N3B and 3A is up to more than 6 centimeter. And if স্টেজ যদি করে থাকি, সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে সবচেয়ে হাইয়েস্ট স্টেজ হচ্ছে স্টেজ 4C, when there is distant tumors present, M1, and stage 4B when it is T4B NEN, and highest N, that is N3, and 4A is T4A, structures of T4A, and also N2 up to N2, and NAA when any node is present, that is stage 3, and also without node T3 is stage 3। তাহলে এটা মনে রাখার সহজ উপায়, যখন কোনো নোড থাকছে না তখন T1 is stage 1, T2 is stage 2, T3 যেটা সেটা স্টেজ 3, এবং এনি নোড মানে এনি N1 is stage 3, N1 is stage 3। এরপরে T4A is stage 4A, T4B is stage 4B। যখন N2 থাকছে তখন 4A, N3 থাকছে তখন 4B, and মেডস থাকলে 4C। ভেরি সিম্পল। ওকে, এরপরে গ্লটিক ল্যারিঞ্জিয়াল কার্সিনোমার ট্রিটমেন্ট আমরা ইনসিটু দিয়ে শুরু করছি। ইনসিটু কার্সিনোমা ইনসিটু থাকলে এন্ডোস্কোপিক রিসেকশন করার সুযোগ আছে, এটাই প্রিফার্ড। এন্ডোস্কোপ দিয়ে আমরা গ্লটিক টিউমারটাকে জাস্ট রিসেক্ট করে নিয়ে যাব, অথবা সেটা না পারলে রেডিওথেরাপি দিব। যদি টিউমারটা T1, T2, N0 or selected T3 যেটা amenable to larynx preserving surgery, that is partial laryngectomy করতে পারছি বা রিসেকশন করতে পারছি, সেক্ষেত্রে আমাদের প্রথম অপশনটা রেডিওথেরাপি। এক্ষেত্রে প্রথম অপশন রেডিওথেরাপি, আর দ্বিতীয় অপশন হিসেবে, যেহেতু ল্যারিংসটা একটা ভয়েস বক্স, হ্যাঁ, ল্যারিংস ভোকাল কর্ড ইজ কল্ড দ্য ভয়েস বক্স, সো এখানে রেডিওথেরাপি দিতে পারি 1 নম্বর চয়েস। 2 নম্বর হচ্ছে ল্যারিঙ্গেক্টমি করতে পারি পার্শিয়াল, অথবা রিসেকশন করতে পারি এন্ডোস্কোপের মাধ্যমে অথবা ওপেন করে। সাথে নেক ডিসেকশন তো করব যদি ইন্ডিকেশন থাকে, তাহলে নেক ডিসেকশনের ইন্ডিকেশন। এর যেহেতু একটা অপারেশন করলাম, অপারেশনের পরে কোনো যদি অ্যাডভার্স প্যাথোলজিক ফিচার্স না থাকে, তাহলে আমরা জাস্ট ফলো আপ করব। আর যদি N1 ডিজিজ হয় তাহলে রেডিওথেরাপি দিব। যদি অ্যাডভার্স ফিচার্স থাকে, সেটা যদি খারাপ অ্যাডভার্স ফিচার্স লাইক এক্সট্রানোডাল এক্সটেনশন, সেক্ষেত্রে সিস্টেমিক থেরাপি রেডিওথেরাপি দিব। আর যদি মার্জিন পজিটিভ থাকে, তাহলে আমাদের রিরেসেকশনের যদি সুযোগ থাকে, ইফ ফিজিবল, তাহলে রিরেসেকশনটাই প্রিফার, আর না পারলে রেডিওথেরাপি দিতে হবে। আদার রিস্ক ফ্যাক্টর থাকলে কি করব, রেডিওথেরাপি। এই আদার রিস্ক ফ্যাক্টর থাকলে মোটামুটি এগুলোর ক্ষেত্রে আমরা রেডিওথেরাপিটাই প্রিফার করছি। তাহলে T1 T2-র ক্ষেত্রে 2টা অপশন, ইনসিটুর ক্ষেত্রেও 2টা অপশন হলো সার্জারি, এন্ডোস্কোপিক রিসেকশন, এরপরে রেডিওথেরাপি। আর T1 T2-র ক্ষেত্রে রেডিওথেরাপি অথবা পার্শিয়াল ল্যারিঙ্গেক্টমি অথবা রিসেকশন, পাশাপাশি নেক ডিসেকশন। T3 যেটা টোটাল ল্যারিঙ্গেক্টমি প্রয়োজন হবে, সেক্ষেত্রে N0, N1 অথবা N2, N3 সব ক্ষেত্রেই একই ঘটনা। T3 এদের ক্ষেত্রে সিসিআরটি, কনকারেন্ট সিসিআরটিটাই প্রিফার্ড। 1 নম্বর অপশন হচ্ছে সিসিআরটি। টোটাল ল্যারিঙ্গেক্টমি যেখানে প্রয়োজন হবে, মানে পার্শিয়াল ল্যারিঙ্গেক্টমি করে লাভ হবে না, পুরোটাই কেটে ফেলতে হবে, সেক্ষেত্রে আমার প্রথম চয়েস হচ্ছে কনকারেন্ট কেমো রেডিওথেরাপি। কেন? কারণ হচ্ছে ভয়েসটা প্রিজার্ভ করতে যাচ্ছি আমরা, এই কারণে
কনকারেন্ট কেমোরেডিওথেরাপিটাই আমরা প্রিফার করছি T3 ডিজিজের ক্ষেত্রে। এরপরে যদি কোনো কারণে কনকারেন্ট না দেওয়া যায়, সিস্টেমিক থেরাপি সে নিতে না পারে, কেমোথেরাপি, তাহলে আমরা শুধু রেডিওথেরাপি একটা অপশন আছে দিতে পারি। আর সার্জারি এই ক্ষেত্রে সার্জারি করতে গেলে আমরা তো অবশ্যই টোটাল ল্যারিঙ্গেক্টমি করতে হচ্ছে, পাশাপাশি থাইরয়েড কেটে ফেলা রাখছে, থাইরয়েডেক্টমি, এছাড়া নেক ডিসেকশন করতে হচ্ছে ইপসিল্যাটারাল অথবা বাইল্যাটারাল, এছাড়া লিম্ফ নোড ডিসেকশন করা লাগছে, প্রিট্রাকিয়াল, ইপসিল্যাটারাল, প্যারাট্রাকিয়াল। আর যদি PDL-1 সিপি স্কোর 1 বা তার বেশি হয় তাহলে তো নিওঅ্যাডজুভেন্ট পেমব্রোলিজুমাব আমরা দেব। তবে N3 ডিজিজের ক্ষেত্রে যেটা 6 সেন্টিমিটারের বড় অথবা এক্সট্রানোডাল এক্সটেনশন আছে সেক্ষেত্রে আমরা পেমব্রোলিজুমাব দিতে পারবো না। আর পেমব্রোলিজুমাব দেওয়া যদি হয় সেক্ষেত্রে আমাদের রেডিওথেরাপির সার্জারির মানে আমরা প্রি অপারেটিভ 2 সাইকেল পেমব্রোলিজুমাব দিয়ে পেমব্রো দিয়ে নিয়ে সার্জারি করলাম, এরপরে রেডিওথেরাপি দিব। রেডিওথেরাপির সাথে পেমব্রোলিজুমাব যাবে। এবং যদি পেশেন্টের অ্যাডভার্স প্যাথোলজিক্যাল ফিচার লাইক এক্সট্রানোডাল এক্সটেনশন অর মার্জিন পজিটিভ, সেক্ষেত্রে সিসপ্লাটিন কনকারেন্ট আমরা দেব। আর ফলোড বাই আরটি শেষ হয়ে গেল, পেমব্রোলিজুমাব সাধারণত আমরা 17 সাইকেল দিই, সেই 17 সাইকেলটা কমপ্লিট করব। কোনো যদি অ্যাডভার্স ফিচার্স না থাকে সেক্ষেত্রে আমরা জাস্ট ফলো আপ করবো। আর যদি N1 ডিজিজ হয় তাহলে শুধুমাত্র রেডিওথেরাপি দিতে পারি। আর যদি অ্যাডভার্স ফিচার্স থাকলে আগের মতোই এক্সট্রানোডাল এক্সটেনশন, মার্জিন প্লাস মাইনাস, সেক্ষেত্রে সিস্টেমিক থেরাপি, রেডিওথেরাপি দিব। আদার রিস্ক ফ্যাক্টর যদি থাকে সেক্ষেত্রেও রেডিওথেরাপিটাই প্রথমে বলছে, অথবা সিস্টেমিক থেরাপি, রেডিওথেরাপি। তাহলে আগের স্টেজের সাথে এই স্টেজের ডিফারেন্স হলো, এখানে আমার 1 নম্বরে সিসিআরটি আসলো, যেহেতু আমরা প্রিজার্ভ করার চেষ্টা করছি, সিসিআরটি দিতে না পারলে আরটি দিচ্ছি। সার্জারির এখানে ইন্ডাকশন নিওঅ্যাডজুভেন্ট পেমব্রোর একটা অপশন আছে। এরপরে পরবর্তী স্টেপসগুলো অ্যাডভার্স ফিচার্স থাকার উপর বা নিওঅ্যাডজুভেন্ট দিলে সেই অনুযায়ী কাজ করলাম। আচ্ছা, এর আগের স্টেজে অপারেশন যেটা পার্শিয়াল রেডিওথেরাপি করেছিলাম সেক্ষেত্রে অ্যাডভার্স ফিচার আছে কি নাই বা নোট পজিটিভ থাকলে সেক্ষেত্রে রেডিওথেরাপি দিলাম, এটার উপর ডিপেন্ড করে দিলাম। এখানে পেশেন্টের N0, T1, T2, N0 সিলেক্টেড, T3 ছিল এর আগেরটা, যেখানে N1 থাকলে রেডিওথেরাপি দিলাম। আর এক্ষেত্রে N1 বলে আলাদা কোনো, হ্যাঁ এখানেও N1 বলে একটা অপশন আছে, N1 থাকলে তার মানে আমরা রেডিওথেরাপি দিব। যখনই আমরা অপারেশন করছি এই অপশনগুলো আমাদের হাতে আসছে। এছাড়া আমার হাতে আরেকটা অপশন আছে, সেটা ইন্ডাকশন কেমোথেরাপি দিয়ে আমি রেসপন্সটা ইভ্যালুয়েশন করে সেই অনুযায়ী মেজার নেব। এছাড়া ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালেও আমরা যেতে পারি। রেসপন্সটা কিরকম, রেসপন্স যদি কমপ্লিট হয় তাহলে আমরা ডেফিনিটিভ রেডিওথেরাপি দেব। তার মানে কমপ্লিট রেসপন্স যদি ইন্ডাকশনে হয় তাহলে আমার ট্রিটমেন্ট রেডিওথেরাপি দিয়ে উপকার পাচ্ছি, মানে পেশেন্টকে আমরা ট্রিটমেন্ট দিয়ে কিউর করতে পারছি। সো ডেফিনিটিভ রেডিওথেরাপি। যদি পার্শিয়াল রেসপন্স হয়, মানে পুরোপুরি রেসপন্স হয়নি, অলরেডি ডিজিজ বার্ডেনটা রয়ে গেছে, সেক্ষেত্রে আমার রেডিওথেরাপি দিব, বাট সেটা আমার কিউরেটিভ রেডিওথেরাপি হচ্ছে না, জাস্ট রেডিওথেরাপি দিচ্ছি। আর যদি পার্শিয়াল রেসপন্সের থেকেও কম রেসপন্স হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে আমার সার্জারি যদি পসিবল হয়, ফিজিবল হয়, ল্যারিঙ্গেক্টমি করব। এরপরে আমি দেখবো অ্যাডভার্স ফিচার্স আছে কিনা, প্যাথোলজিক্যাল অ্যাডভার্স ফিচার্স যদি না থাকে তাহলেও আমাকে রেডিওথেরাপি দিতে হবে। আর ফিচার্স অ্যাডভার্স যদি থাকে সেই অনুযায়ী মেজার নিতে হবে, লাইক প্রিভিয়াসলি এক্সট্রানোডাল এক্সটেনশন থাকলে প্লাস মাইনাস মার্জিন, সিস্টেমিক থেরাপি, রেডিওথেরাপি, আদার রিস্ক থাকলে রেডিওথেরাপি or systemic therapy, radiotherapy. Okay, and then T4A N0 to 3. T4A ডিজিজের ক্ষেত্রে আমার 1 নম্বর অপশনই বলছে সার্জারি। T4A যখন হয়ে যাচ্ছে
তখন প্রিফার্ড অপশন হচ্ছে সার্জারি, যেখানে আমি তো অবশ্যই টোটাল ল্যারিঙ্গেক্টমি করব, ইনক্লুডিং নেক ডিসেকশন ইপসিলেটারাল অর বাইলেটারাল, পাশাপাশি থাইরয়েডেক্টমি টু ক্লিয়ার সেন্ট্রাল কম্পার্টমেন্ট নোটস। সেন্ট্রাল কম্পার্টমেন্ট যে নোটগুলো আছে সেটা ক্লিয়ার করার জন্য আমরা করব কখন, হোয়েন সিগনিফিক্যান্ট সাবগ্লটিক এক্সট্রাফ্যারিঞ্জিয়াল এক্সটেনশন, নিচের দিকে সাবগ্লটিক এবং এক্সট্রাফ্যারিঞ্জিয়াল এক্সটেনশন অফ থাইরয়েড গ্ল্যান্ড রয়েছে, তখন এক্সট্রা এক্সটার্নাল ফ্যারিঞ্জিয়াল এক্সটেনশন অফ থাইরয়েড গ্ল্যান্ড। যদি পিডিএল 1 সিপি স্কোর 1 অর মোর হয় সেক্ষেত্রে নিউরোডিপেন্ডেন্ট পেমরোর অপশন রয়েছে লাইক প্রিভিয়াসলি। তাহলে এখানে যে সার্জারিটা করছি সেখানে নেক ডিসেকশনের সাথে থাইরয়েডেক্টমি একটা অপশন চলে আসছে, যেটা এর আগেও ছিল অ্যাজ ইন্ডিকেটেড। যদি ইন্ডিকেশন থাকে তাহলে ওই ইন্ডিকেশনটা কি দাঁড়ালো to clear central compartment nodes when significant subglottic and external pharyngeal extension, pharynxের বাইরের দিকে external pharyngeal extension of thyroid gland। সেক্ষেত্রে এখানে আমার থাইরয়েডেক্টমি করা লাগছে। এরপরে আমি দেখব, যেহেতু অপারেশন করলাম, যদি আমি পেমরো দিয়ে থাকি সেটা প্রিভিয়াসলি পেমরো যেভাবে আমি জানি সেটা, অথবা যদি N1 ডিজিজ হয়ে থাকে তাহলে রেডিওথেরাপি দিতে হবে, অথবা অ্যাডভার্স ফিচার্স থাকলে সেভাবে তার মেজার নিতে হবে লাইক প্রিভিয়াস ওয়ান। যদি কোনো কারণে আমরা পেশেন্টের সার্জারি করতে না পারি, দ্যাট ইজ পেশেন্ট যদি ডিক্লাইন করে সার্জারি, সেক্ষেত্রে আমরা কি করব, পেশেন্টকে সিসিআরটি দিতে পারি, অথবা তাকে ট্রায়ালের মধ্যে নিয়ে আসতে পারি, অথবা ইন্ডাকশন কেমোথেরাপি দিতে পারি। T4B আমরা সাধারণত পারফরমেন্স স্ট্যাটাসের উপর ডিপেন্ড করে ট্রিটমেন্টটা দিই, অথবা আনরেসেক্টেবল নিউরাল ডিজিজ আনফিট ফর সার্জারি। এক্ষেত্রে ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল প্রিফার্ড অপশন হচ্ছে ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল T4B এর ক্ষেত্রে। পারফরমেন্স 0 to 1 সেক্ষেত্রে concurrent chemoradiotherapy or induction systemic therapy followed by radiotherapy, মানে একই সাথে concurrent দিতে পারে chemoradiotherapy, অথবা ইন্ডাকশন প্রথমে কেমোথেরাপি দিয়ে তারপরে রেডিওথেরাপি, সিস্টেমিক থেরাপি দিয়ে রেডিওথেরাপি দিতে পারি, অথবা সিস্টেমিক থেরাপি রেডিওথেরাপি একসাথে দিতে পারি। আর আরেকটা অপশন হলো পারফরমেন্স স্ট্যাটাস যখন 2 হবে তখনও আমরা কনকারেন্ট কেমোরেডিওথেরাপিটাই প্রিফার্ড 1 নম্বরে বলেছে। এরপরে যদি কনকারেন্ট না দিতে পারি শুধু রেডিওথেরাপিও আমরা দিতে পারবো। আর পারফরমেন্স স্ট্যাটাস 3 to 4 যদি হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আমরা প্যালিয়েটিভ সার্জারি করতে পারি, প্যালিয়েটিভ রেডিওথেরাপি দিতে পারি, অ্যান্ড বেস্ট সাপোর্টিভ কেয়ার দিতে পারি। ওকে, এরপরে যদি পেশেন্ট মেটাস্টাসিস নিয়ে প্রেজেন্ট করে তাহলে তাকে আমরা ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে নিতে পারি, এটাই প্রিফার্ড, ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালটাই প্রিফার্ড অপশন লাইক T4B। এছাড়া লোকাল রিজনাল থেরাপি দিতে পারি। পারফরমেন্স স্ট্যাটাস যদি ভালো থাকে 0 to 1 কম্বিনেশন কেমোথেরাপি, সিস্টেমিক থেরাপি অর সিঙ্গেল এজেন্ট সিস্টেমিক থেরাপি, অথবা সার্জারি রেডিওথেরাপি, অথবা আমরা লাস্টে বেস্ট সাপোর্টিভ কেয়ার কিছুই করতে না পারি যখন। পারফরমেন্স যখন 2 to 3, আমরা এখানে একসাথে 2 to 3 কে একসাথে বলে দিয়েছি, সিঙ্গেল এজেন্ট chemotherapy or best supportive care or radiotherapy palliative or surgery palliative। আর পারফরমেন্স স্ট্যাটাস 4 হয়ে গেলে অবশ্যই বেস্ট সাপোর্টিভ কেয়ারটাই দিব, তবে প্যালিয়েটিভ রেডিওথেরাপি দেওয়া যেতে পারে যদি প্যালিয়েশনের জন্য এটাই একমাত্র উপায় হয়ে থাকে।
আমরা যখন T4B পেয়েছি তখন একে আমরা পারফরমেন্স স্ট্যাটাস 0 to 2 পর্যন্ত CCRT প্রিফার্ড, 0 to 1 2 3 to 4। বাট এখানে মেটাস্টাসিসের ক্ষেত্রে 4 কে আমরা আলাদা করে দিয়ে বাকি দুইটাকে গ্রুপ করছি, মানে পারফরমেন্স স্ট্যাটাস হিসেবে আমরা 3টা গ্রুপে বলেছি, আগেরটাও পরেরটাও, কিন্তু উপরের নিচেরটা জোড়ায় জোড়ায় দিয়েছি, মাঝখানেরটা সিঙ্গেল, এটা লাস্টেরটা সিঙ্গেল, এটা লাস্টেরটা বেস্ট সাপোর্টিভ কেয়ার প্লাস মাইনাস রেডিওথেরাপি। এখানে কম্বিনেশন সিঙ্গেল এজেন্ট পারফরমেন্স স্ট্যাটাস যখন 1 অথবা সার্জারি রেডিওথেরাপি, আর 2-3 এর ক্ষেত্রে সিঙ্গেল এজেন্ট, বাকিগুলো বেস্ট সাপোর্টিভ কেয়ার, প্যালিয়েটিভ রেডিওথেরাপি, প্যালিয়েটিভ সার্জারি। মানে 1 পর্যন্তই শুধুমাত্র কম্বিনেশন কেমোথেরাপি দিতে পারছি। কম্বিনেশন কেমোথেরাপি পারফরমেন্স 1 0 to 1। আর যদি প্রিভিয়াসলি রিকারেন্ট পারসিস্টেন্ট ডিজিজ আগে আমি চিকিৎসা করেছি, যেটা যদি রেডিওথেরাপি না পেয়ে থাকে প্রিভিয়াসলি, তাহলে রিসেক্টেবল যদি হয় তাহলে সার্জারি করব, তারপরে অ্যাডভার্স প্যাথোলজিক্যাল ফিচার্স আছে কিনা সেটা দেখে, না থাকলে অবজারভেশন, আর অ্যাডভার্স ফিচার্স থাকলে লাইক প্রিভিয়াসলি আমরা মেজার নিব। অথবা সার্জারি যদি করতে না পারি, আরেকটা অপশন হচ্ছে সিসিআরটি দিতে পারি। রিসেক্টেবল হলে তো সার্জারি করে মেডিকেলি করা না গেলে সিসিআরটি দিব, যেহেতু প্রিভিয়াসলি আরটি পাইনি তাই আমরা সিসিআরটি দিব, তারপরেও সার্জারিটাই প্রথম অপশন। আর আগে যদি আরটি পেয়ে থাকে সেক্ষেত্রে রিসেপ্টেবল হলে তো সার্জারি করব, সার্জারির পরে রি-ইরাডিয়েশনের একটা অপশন আছে যদি দেয়া যায়, সেটা আগে প্রিভিয়াসলি কি ডোজে পেয়েছে সেটার উপর ডিপেন্ড করে, অথবা সিস্টেমিক থেরাপি রেডিওথেরাপি দেয়া যেতে পারে বা ট্রায়ালে নেওয়া যেতে পারে পেশেন্টকে। আর আনরিসেক্টেবল হলে তো উপায় নাই, সার্জারি যেহেতু করতে পারছে না, তাহলে রি-ইরাডিয়েশনটাই 1 নম্বর চয়েস আসছে, পাশাপাশি সিস্টেমিক থেরাপি যদি লাগে। এছাড়া ট্রায়ালে নিতে পারি বা শুধু সিস্টেমিক থেরাপিও দিতে পারি, যেহেতু আগে সে একবার রেডিওথেরাপি পেয়েছে। কনসিডারেশন অ্যাকর্ডিং টু কন্ডিশন, পেশেন্টস কন্ডিশন। অ্যান্ড পেশেন্ট যদি রিকারেন্ট অর পারসিস্টেন্ট ডিজিজ অর ডিস্টেন্ট মেটস নিয়ে প্রেজেন্ট করে, রিকারেন্ট অর পারসিস্টেন্ট ডিজিজ উইথ ডিস্টেন্ট মেটস নিয়ে যদি আসে, তাহলে লাইক প্রিভিয়াস মেটাস্ট্যাটিক ডিজিজের মতো, মেটাস্ট্যাটিক ডিজিজে আমরা কি করলাম, ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালটা দিলাম 1 নম্বর প্রিফার অপশন। এছাড়া যদি সার্জারি লোকো রিজনাল ম্যানেজমেন্ট যদি নেওয়া যায় সেটা করব। পারফরমেন্স স্ট্যাটাস অনুযায়ী আমরা এটাকে ভাগ করে কম্বিনেশন, সিঙ্গেল এজেন্ট, সার্জারি, রেডিওথেরাপি, প্যালিয়েটিভ, বেস্ট সাপোর্টিভ কেয়ার দেব। আচ্ছা, রিকারেন্ট অর পারসিস্টেন্ট ডিজিজ যখন শব্দটা আসছে তখন প্রিভিয়াসলি রেডিওথেরাপি পেয়েছে কিনা এটা একটা ইম্পর্টেন্ট টার্ম, ইম্পর্টেন্ট ইস্যু আমাকে মনে রাখতে হবে। রেডিওথেরাপি না পেয়ে থাকলে, রিসেক্টেবল হলে তো রিসেকশন করার পরে সার্জারির পরে আমার সেই মেজার নিতে হবে, আর সার্জারি করা না গেলে সিসিআরটি দেব আমরা। কিন্তু রেডিওথেরাপি যদি পেয়ে থাকে তাহলে কিন্তু আমার সিসিআরটির সুযোগ নাই, রিসেক্টেবল হলে সার্জারির পরে প্লাস মাইনাস রি-ইরাডিয়েশন অর সিস্টেমিক থেরাপি, রেডিওথেরাপি অর ট্রায়াল। আর রিসেক্টেবল যদি হয় রি-ইরাডিয়েশন সাথে উইথ অর উইদাউট সিস্টেমিক থেরাপি, ট্রায়াল। আচ্ছা, তাহলে মেটাস্ট্যাটিক ডিজিজের ক্ষেত্রে সিস্টেমিক থেরাপিটা কম্বিনেশন, সিঙ্গেল, সার্জারি, রেডিওথেরাপি, বেস্ট সাপোর্টিভ কেয়ার। আর যখন T4 ডিজিজ হলো T4B এর ক্ষেত্রে আমরা আসলাম সিসিআরটি অর ইন্ডাকশন, সিস্টেমিক থেরাপি ফলোড বাই রেডিওথেরাপি, অথবা পারফরমেন্স 2 পর্যন্ত
সিস্টেমিক সিসিআরটি রেডিওথেরাপি। 3-4 এর ক্ষেত্রে প্যালিয়েটিভ পারফরমেন্স 3-4 শব্দটা প্যালিয়েটিভ আসছে পারফরমেন্স স্ট্যাটাস 3-4 এর ক্ষেত্রে। এখানে মেটাস্টাসিসের ক্ষেত্রে প্যালিয়েটিভ সবই প্যালিয়েটিভ 2-3, বাট কম্বিনেশন অর সিঙ্গেল এজেন্ট কম্বিনেশন 1 পর্যন্ত দেওয়ার সুযোগ আছে। ওখানে 1 পর্যন্ত সিসিআরটি দেওয়ার সুযোগ ছিল, 2তেও সুযোগ ছিল 2 সিসিআরটি, আর এখানে কেমোথেরাপি 3 পর্যন্ত দেওয়ার সুযোগ আছে। আচ্ছা, মোটামুটি এটা হলো গ্লটিক ক্যান্সারের জন্য ট্রিটমেন্ট। Palliative radiotherapy single agent. আচ্ছা, palliative party single agent, single CT or single agent CT or best supportive care। এটা হলো প্যালিয়েটিভ স্টেজ 3-4 এর, যেটা মিসিং হয়েছে এখানে ছবিতে আসে নাই। আচ্ছা, যদি একই ঘটনা যদি সুপ্রাগ্লটিক লারিংসের ক্ষেত্রে হয়, এখানে ইনসিটু বলে কোনো অপশন নাই। এখানে যখনই T1 to 2 মানে T2 পর্যন্ত টিউমার সিলেক্টেড T3, একে আমি এন্ডোস্কোপিক রিসেকশন করবো 1 নম্বর, সাথে নেক নোড ডিসেকশন করবো, অর পার্শিয়াল ল্যারিঙ্গেক্টমি সাথে নেক ডিসেকশন। মানে এন্ডোস্কোপিক রিসেকশন করতে পারি, জায়গা থেকে রিসেক্ট করে নিয়ে আসবো, অথবা পার্শিয়াল ল্যারিংস কেটে ফেললাম, অথবা ডেফিনেটিভ আরটি দিতে পারি। ডেফিনেটিভ আরটি যদি অপারেশন না করা যায়, তাহলে 1 নম্বর অপশন হচ্ছে অপারেশন অথবা ডেফিনেটিভ আরটি। অপারেশন 2 রকম, এটা এন্ডোস্কোপ দিয়ে রিসেকশন করে নিয়ে এসে নেক ডিসেকশন, অথবা পার্শিয়াল ল্যারিঙ্গেক্টমি করে নেক ডিসেকশন। এরপরে যদি N0 হয় সেক্ষেত্রে T1 T2 এর ক্ষেত্রে জাস্ট ফলো আপ, T3 T4 এর জন্য আমার অ্যাডজুভেন্ট থেরাপি লাগবে। T3 T4 N1 হলে তো অবশ্যই রেডিওথেরাপি দিতে হবে, বা সাথে যদি মার্জিন পজিটিভ থাকে রিসেকশন অথবা রেডিওথেরাপি আর সিস্টেমিক থেরাপি রেডিওথেরাপি। এক্সট্রানোডাল এক্সটেনশন থাকলে তো আগের মতোই সিস্টেমিক থেরাপি রেডিওথেরাপি একসাথে দেওয়া লাগবে। আর যদি নোট পজিটিভের সাথে আদার রিস্ক ফ্যাক্টর থাকে, আদার রিস্ক ফ্যাক্টরের ক্ষেত্রে প্রথম চয়েস হচ্ছে রেডিওথেরাপি, অথবা কনসিডার করতে পারি আমরা সিস্টেমিক থেরাপি রেডিওথেরাপি। আচ্ছা, তাহলে এখানে আমার মোটামুটি 2টা অপশন পেলাম, T1 T2 N0। T3 N0 যেখানে টোটাল ল্যারিঙ্গেক্টমি করতে হবে, সেক্ষেত্রে আমার প্রথম চয়েস আগের মতোই সিসিআরটি, কারণ আমরা টোটাল ল্যারিংস কাটাটা অ্যাভয়েড করতে চাচ্ছি। সিসপ্লাটিন সিসিআরটির জন্য সিসপ্লাটিনটাই প্রিফার্ড। আর কোনো কারণে সিস্টেমিক থেরাপি কেমোথেরাপি দিতে না পারি, সেক্ষেত্রে শুধু আরটিরও একটা অপশন রয়েছে। এছাড়া সার্জারি করতে পারি, টোটাল ল্যারিঙ্গেক্টমি সাথে থাইরয়েড কাটলাম, থাইরয়েডেক্টমি with neck dissection, ipsilateral, bilateral, central, or যদি নিউ অ্যাডজুভেন্ট পেমব্রো দেওয়ার অপশন থাকে, দ্যাট ইজ সিপি স্কোর যদি 1 বা তার বেশি হয়, তাহলে আগের মতোই পেমব্রো দিলে পেমব্রোর ওর শিডিউলটা যাবে সেভাবে। N0 হলে ফলো আপ, N1 হলে রেডিওথেরাপি, অ্যাডভার্স ফিচার্স থাকলে সেটার মেজারমেন্ট, এক্সটার্নাল এক্সটেনশন থাকলে সিস্টেমিক থেরাপি রেডিওথেরাপি, আদার রিস্ক থাকলে রেডিওথেরাপি প্রেফার। আর ইন্ডাকশন কেমো দিলে ইন্ডাকশন কেমো রেসপন্স অ্যাসেসমেন্ট করবো, সেটা সিটি কন্ট্রাস্ট অথবা এমআরআই উইথ অর উইদাউট কন্ট্রাস্ট, নেক অ্যান্ড প্রাইমারি। এছাড়া ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালও করতে পারি। তাহলে T3 যখন টোটাল ল্যারিঙ্গেক্টমি করা লাগছে, তখন আমার অপশন হচ্ছে 4টা, একটা সিসিআরটি, একটা সার্জারি, একটা ইন্ডাকশন, একটা ট্রায়াল।
with 4 options. And in case of T1, T2, N0 or selected in T3, সেক্ষেত্রে আমার 2টা অপশন, সার্জারি আর ডেফিনিটিভ আর্টারি। যেহেতু আমরা জানি সার্জারির বিকল্প হচ্ছে অনেকটা রেডিওথেরাপি। আচ্ছা, এখন যদি নোট পজিটিভ টিউমার হয়ে থাকে, এটা অনেকটা ওই আগের 4টা অপশনগুলোই এখানে থাকছে। নোট পজিটিভ T1, T2 অথবা T3 সিলেক্টেড, সিসিআরটি, সার্জারি, ইন্ডাকশন আর ট্রায়াল। এর মধ্যে সিসিআরটি দেওয়ার পরে ডেফিনিটিভ আরটি দেওয়ারও একটা সুযোগ আছে যদি লো ভলিউম ডিজিজ হয়ে থাকে, T1, T2, N0 অথবা আনফিট ফর সিস্টেমিক থেরাপি, কোনো কারণে সিস্টেমিক থেরাপি দিতে পারছে না, তাকে আমি রেডিওথেরাপি দিতে পারি। কিন্তু এটা হচ্ছে ডেফিনিটিভ রেডিওথেরাপি যদি লো ভলিউম ডিজিজ হয়। T3 এর ক্ষেত্রে এটা সুযোগ থাকে না ডেফিনিটিভ দেয়ার, যেহেতু টিউমার বাল্কটা বেশি। সো অলমোস্ট সেম ঘটনা, নোট পজিটিভ আর T3 এটা ল্যারিঙ্গেক্টমি। এরপরে এই যে সার্জারিটা, এখানে ডিফারেন্স হচ্ছে সার্জারিটা এখানে হচ্ছে T3 এর ক্ষেত্রে টোটাল ল্যারিঙ্গেক্টমি করা লাগছে, বাট এখানে অ্যামেনেবল larynx preservation, that is partial laryngectomy, যেটা endoscopic or open with neck dissection। আর PD-L1CP স্কোর দেখে পেমরো নিউঅ্যাডজুভেন্ট দিতে পারি। লাইক প্রিভিয়াসলি ইফ পেমরো দিই সেভাবে, অথবা কোনো অ্যাডভার্স ফিচার্স যদি না থাকে এখানে আমার রেডিওথেরাপি দিতে হবে। এখানে এটাই হলো একটু ডিফারেন্ট যে এখানে কোনো অ্যাডভার্স ফিচার্স নেই, তারপরেও আমার রেডিওথেরাপি দিতে হবে। তার ক্ষেত্রে এটা হলো সুপ্রাগ্লটিসের ক্ষেত্রে যখন নোট পজিটিভ ডিজিজ, নোট করে যে কোনো অ্যাডভার্স ফিচার্স নাই, সার্জারির পরেও আমাকে রেডিওথেরাপি দিতে হচ্ছে। আর অ্যাডভার্স ফিচার্স থাকলে তো অবশ্যই সিস্টেমিক থেরাপি, রেডিওথেরাপি অথবা আদার রিস্ক থাকলে আমার সিস্টেমিক থেরাপি, রেডিওথেরাপি আর সিস্টেমিক রেডিওথেরাপি অপশন আসছে। যদি T3N1 হয়, T3N1 হলে ওই আগের 4টা অপশন আসছে, সিসিআরটি, সার্জারি দ্যাট ইজ টোটাল ল্যারিঙ্গেক্টমি, thyroidectomy, neck dissection, PDL-CP score according, and if no adverse features, radiotherapy, adverse features same like previous one, induction chemotherapy, and clinical trial. In clinical trial, the response assessment after 2 to 3 cycle, মানে 2টা বা 3টা সাইকেল, 2 to 3 সাইকেল আমরা তাহলে আফটার 2 to 3 সাইকেল, 2টা বা 3টা সাইকেলের পরে আমরা রেসপন্স অ্যাসেসমেন্ট করব। এই রেসপন্স অ্যাসেসমেন্ট করে যদি কমপ্লিট হয় রেসপন্স, তাহলে ডেফিনেটিভ রেডিওথেরাপি, পার্শিয়াল রেসপন্স হলে শুধু রেডিওথেরাপি দিব, সেটা আমার কিউরেটিভ ইন্টেন্ট হবে না। যদি পার্শিয়ালেরও কম হয় তাহলে আমাকে কেটে ফেলা লাগবে, দ্যাট ইজ সার্জারি করতে হবে। এরপরে অ্যাডভার্স ফিচার্স না থাকলেও রেডিওথেরাপি দিতে হবে, কারণ অলরেডি রেসপন্স ছিল না। আর বাকিটা আগের মতোই, সিস্টেমিক থেরাপি, রেডিওথেরাপি আর সিস্টেমিক রেডিওথেরাপি। আর T4A ট্রিটমেন্ট সেম অ্যাজ গ্লটিক, মানে আমার একটাই অপশন T4A প্রথমে, সেটা হচ্ছে সার্জারি। সার্জারি আমি কিরকম সার্জারি করব? T4A এর ক্ষেত্রে আমি পার্শিয়াল ল্যারিঙ্গেক্টমি করব, এন্ডোস্কোপিক আর ওপেন, সাথে নেক ডিসেকশন করব, আর সিপি স্কোর অনুযায়ী নিউঅ্যাডজুভেন্ট পেমরো দেওয়া গেলে সেটা, আর মেজর আগের মতোই। আর কোনো কারণে যদি সার্জারি করতে না পারি T4A, তাহলে আমার সিসিআরটি, ট্রায়াল আর ইন্ডাকশনের অপশন রয়েছে হাতে। এই হলো আমার অলমোস্ট ট্রিটমেন্ট। T4B সেম লাইক glottic, and regarding radiotherapy, radiotherapy may be definitive or post-operative, that is adjuvant radiotherapy. Definitive radiotherapy may be concurrent or only radiotherapy.
Usually in concurrent radiotherapy, cisplatin 100 milligram per meter square, 3 weekly, 2 to 3 cycle chemotherapy, depending on RT radiotherapy dose and fractionation. And when carboplatin and 5-FU use, then a 3 cycle is given. And in definitive radiotherapy, usually according to NCCN, 66 to 70 gray, conventional 2 gray per fraction, or PTV high risk, low to intermediate risk. Accordingly, high risk is primary tumor and lymph node, including possible subclinical infiltration, and high risk lymph node. এরা পাবে 66 to 70 gray. And concomitant boost accelerated radiotherapy আরেকটা অপশন রয়েছে, concomitant boost accelerated radiotherapy, 72 gray, 1.8 gray large field per fraction, followed by 1.5 gray second daily fraction during last 12 days, মানে শেষ 12 দিনে 1.8 গ্রে দেওয়ার পরে আবার আমরা 1.5 গ্রে দিচ্ছি, এমনটাই। আর হাইপার ফ্র্যাকশনেশনও দিতে পারি 1.2 গ্রে করে টুয়াইস ডেইলি, সকালে বিকেলে 6 ঘন্টা অ্যাপার্ট রেখে দিতে পারি হাইপার ফ্র্যাকশনেশন। আর লো টু ইন্টারমিডিয়েট রিস্ক যারা হচ্ছে সাসপেক্টেড সাবক্লিনিক্যাল স্প্রেড। এছাড়া ল্যারিক্সের ক্ষেত্রে আইএমআরটিটাই প্রিফার্ড। proton therapy under investigation may be considered when proton based therapy can't meet normal tissue constraint যখন proton therapy তে আসবে না, or compromise standard radiation dosing, মানে স্ট্যান্ডার্ড ডোজটা আমরা দিতে পারছি না, তখন আমরা proton therapy দিতে পারি, যদিও এটা এখনো আন্ডার ইনভেস্টিগেশন। And post-operative preferred radiotherapy between 6 weeks, 6 সপ্তাহের মধ্যে আমরা 6 সপ্তাহ বা তার কম সময়, মানে আমার সার্জারি হলো, সার্জারির পরে পেশেন্ট কিছুটা হিল, মানে পেশেন্ট একটু সুস্থ হলো, সাধারণত 1 মাস পরেই করা যায়, মানে 1.5 মাসের মধ্যে। 6 weeks equal or less 6 weeks interval between RT and surgery, preferred interval 6 সপ্তাহ। এছাড়া পোস্ট অপারেটিভ পিটিভি হাই রিস্ক যদি কোনো অ্যাডভার্স ফিচার অর মার্জিন পজিটিভ থাকে তাহলে সেটাকে 66 to 70 গ্রাম। আর লো টু ইন্টারমিডিয়েট রিস্ক হচ্ছে সাসপেক্টেড সাবক্লিনিক্যাল স্প্রেড। এখানে সিকোয়েন্সিয়াল আইএমআরটি দিতে পারি, সিকোয়েন্সিয়াল, অথবা যেটা 44 to 50 গ্রে অ্যাকর্ডিং NCCN, and dose weighting technique, don't know what is the technique, but here 54 to 63 gray. So this is for today. Thank you.